टीव्ही मराठीवरती आपल्या सर्वांचं स्वागत. आपण पाहत आहात बिग टीव्ही मराठी. मी तृप्ती कदम. पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी. सर्व प्रेक्षकांचं आपण या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करीत आहोत. आपण आलो आहोत उटगी तालुका जत जिल्हा सांगली येथे. आज या ठिकाणी उटगी येथील युवा नेते माननीय महंतेश पाटील मित्रमंडळ यांच्या वतीनं जे महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध आदर्श सरपंच आहेत माननीय भास्कर पेरे पाटील यांचं व्याख्यान या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेलं आहे. महंतेश पाटील हे उटगी तालुक्यात जत येथील युवा नेते आहेत. गेल्या 20 ते 25 वर्षे या गावाच्या विकासासाठी त्यांनी सातत्यानं संघर्ष केलेला आहे. पतसंस्थेच्या माध्यमातून सर्व कर्जदारांना कर्ज पुरवठा करून त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्याचा त्यांनी सातत्यानं प्रयत्न केलेला आहे. तसेच त्याबरोबर उटगी गावात पिण्याच्या पाण्याची त्यांनी सोय केलेली आहे. म्हैसाळ योजनेचं पाणी यावं यासाठी सुद्धा त्यांनी सोय केलेली आहे. विशेष म्हणजे ते स्वतः निसर्गप्रेमी आहेत. प्रत्येक घरासमोर एक आंब्याचं झाड त्यांनी उटगीमध्ये दिलेलं आहे. जवळजवळ 300 ते 400 आंब्याची झाडं या गावामध्ये देऊन एक सामाजिक बांधिलकी जपण्याचा त्यांनी सातत्यानं प्रयत्न केलेला आहे. ते महंतेश पाटील सध्या या गावामध्ये सामाजिक कार्य करत आहेत. त्यांचे सर्व काही मित्रमंडळी या ठिकाणी उपस्थित. त्यांना आपण विचारू कशा पद्धतीनं काम करू आहे. नमस्कार, काय नाव आपलं? शेतळा पूर्ण नाव सांगा. गौरगोंड. पूर्ण नाव शेतळा रायगोंड गौरगोंड. गाव कुठलं? उटकी. उटगी. तिकडे बघा काय सांगता येईल महंतेश पाटलाच्या हे कार्याबद्दल? बघा, महंतेश पाटलाचं काम चांगलं आहे, योग्य आहे. पण तो गरिबासाठी आतापर्यंत पद्मावर नाही येते, पण स्वतःसाठी झडतंय माणूस. चांगला आहे. गावात काय काय केलं त्याने? त्यांनी आंब्याचं झाड दिलंय. काय काय गरिबांना आपल्या पतसंस्थेच्या माध्यमातून कोणाला कर्ज पुरवठा केलाय. कोण गरीब जर माझं लग्नाचं काम थांबलं तरी धावून जाणारा माणूस आहे. परवा एक दिवशी असं झालं, एक गरीबाचं लगीन होतं, पण आम्ही फक्त फोनवर सांगितलं. लगेच धावून सकाळी आम्हाला भेटून त्यांचं काम असतंय, मी जातो म्हणून ते गेलेले. योग्य आहे. आणि ह्याच्यासाठी मला असं वाटतंय की आम्ही पण लहानपणापासून कधी मी माईकवर समोर आलं नाही, माईक समोर आलं नाही, मी कधीच आलं नाही. पण ह्या आमचं एकदम 1994 गौडरा 94 आहे ना रे, नमूनिमू एका संपर्कामधून आहे. काम चांगलं करत आलंय, एका संघटनेमध्ये आलंय. पण मीच लांब गेलो होतो त्यांच्यापासून. मग एक दिवशी असंच झालंय, काय अण्णा शिद्रा आहे, अण्णाच म्हणतायत मला. मग आता ठरवलं त्याला संधी द्यायचं. संधी द्यायचीच आहे, संधी द्यायचं आहे. सगळी लोक खवळून उठले. आता संधी देणार त्यांना, द्यायलाच पाहिजे. ठीक आहे. नमस्कार, काय नाव तुमचं? सुनील सातपुते. बर, काय सांगता येईल तुम्हाला आता महंतेश पाटील यांच्याबद्दल? पाटील साहेबांचं आम्हाला पहिल्यापासून माहिती आहे. पहिल्यापासून त्यांनी सामाजिक कार्य असेल, गावचं ह्याचं कार्य असेल, त्यांनी साहेबांचा या वेळेला चांगलं हे आहे. काय काय सामाजिक कार्य केले गावात त्याने? तसे आंब्याची झाडं वाटणं म्हणा, किंवा अजून त्यांना पतसंस्थेच्या माध्यमातून कर्ज देण्याच्या बाबतीत म्हणा, आणि इतर कुणाला काही गरज पडली दवाखान्याच्या बाबतीत म्हणा, कुणाचं लग्न थांबलं तर ते काकाने सांगितलं त्या पद्धतीने, असं सगळ्या पद्धतीने त्यांनी सामाजिक बांधिलकी जपत कामं केलेले आहेत. आणि एकदम तरुणांच्या मनातलं राजकारण आता त्यांच्या डोक्यात आहे असं मला वाटतं. ओके ओके ओके, धन्यवाद. नमस्कार. नमस्कार. सध्या इले कार्यक्रम या नाही ते ಪೇರೆ ಪಾಟೀಲ್ ಬರೋರ್ ಅದಾರ. ಸರ್ಪಂಚ 20-30 ಆದರ್ಶ ಸರ್ಪಂಚ್ ಇದ್ರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಯಾದ ಅವ್ರ ಊರಾಗ ಅದು ಹೇಳೋ ಕಾಲಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋರ್ ಅದಾರ. ಹಂಗೆ ನಮ್ ಗೌಡ್ರು ಮಾಡೋರ್ ಅದಾರ. ಒಂದ್ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ ಗೌಡ್ರು ಮುಂದ್ ಮಾಡೋರ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ ಮುಂದ್ ಸರ್ಪಂಚ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರ ನಮ್ ಎಲ್ಲಾರ ತಲೆಯಾಗ ಅದೇ ಐತ್ರಿ. ಗೌಡ್ರ ಕಡೆ ಸರ್ಪಂಚ್ ಮಾಡೋರ್ ಇದೀರಿ? ಈ ಸಾರಿ ಸರ್ಪಂಚ್ ಅವ್ರೇ ಅದಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನ ಗೌಡ್ರು ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ? ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಸಂಸ್ಥೆದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಂದಿಗೆ ಕರ್ದು ವಾಟಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಅಂದ ಏನಿದ್ರ ಅವ್ರ ಅಡಚಣೆ ಇದ್ರ ಮಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಅವ್ರು ಬಂದ್ಕಿನ ದವಾಖಾನೆ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಡಚಣೆ ಇರ್ಲಿ ಯಾರಿಗ್ ಬಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ರಾತ್ರಿ ಅಪರಾತ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದು ನೀವು ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಮದತ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಗುರ್ತಾಯ್ತಿ, ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳು ಏನ್ರಿ ಹಚ್ಚಾರ 2000 ಗಿಡಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳು ಅಂದ್ರ ವಿಜಯಪುರ ಇದು ಐತ್ರಿ. ಅಂದ್ರ ಮಂದಿಗೆ ಒಂದ್ ನಾಳೆ ಬೇಕು, ಮಂದಿಗೆ ಒಂದ್ ಅಪ್ಪಲ್ಗೆ ಬೇಕು ಗಿಡ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹಚ್ಚೋದ್ ಮನಿ ಮುಂದ ಅಂದ ಅವ್ರು ಒಂದ್ 2000 ಗಿಡಗಳು ಹಚ್ಚಿದ್ರಿ. ಅಂದ್ರ ಮನಿ ಮುಂದ ನೆರಳು ಆಯ್ತು,
ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಬಿ ತಿಲ್ಲಕೈತ್ರಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನಾಕ ಹೋದ ಸೀಸನ್ದಾಗ ಹಾ ರೀ. ನೀರು ಹಾಕುದಾಯ್ತು ಮನ್ಯಾಗ ಒಂದ್ ಮನ್ಯಾಗ ಎರಡ್ ಸರಿ ನೀರ್ ನೀರ್ ಹಾಕೋದ್ರಾಗ ಗಿಡ ಬರ್ತೈತಿ ಹಾ. ಬ್ಯಾಸ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಅದರ ಮಂದಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಹಿಂಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಏನಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೈಸಾಳ ಯೋಜನಾ ನೀರ್ ಏನ್ರಿ ವಿಷಯ ಏನ್ರಿ ಇತ್ತು? ಮೈಸಾಳಿ ಯೋಜನೆ ನೀರ್ನ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪುಡರ್ಗಳು ಬಂದ್ ಇದು ಮಾಡಕ್ರಿ ಯಾನು ದಗದ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಂತೇಶ್ಗೌಡ್ರು ಹೋಗಿ 4 ದಿನದಾಗ ನೀರ್ ತಂದ್ಕಿನ ಉಟ್ಟಿಯಾಗ ನೀರ್ ಹರಿಸ್ಯಾರ. ಎಲ್ಲಾ ಶೇತಕರು ಎಲ್ಲಾ ಶೇತಕರು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಶೇತಕರು ಹೊಲತನ ನೀರ್ ಬಂದಾವ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದವ್ರಿ. ಹೊಲತನ ಬಂದಾವ ಹೊಲತನ ಬಂದ್ ಮುಟ್ಸ್ಯಾವ್ರಿ 4 ದಿನದಾಗ. ಅದು ಅದೊಂದು ಅವ್ರದ್ದು ದಗದ ಜಗ್ಗಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿರ್ ನೀವ್ ತಾನ್ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂದಿವ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀರ್ ತಂದಾರ್ರಿ. ಇದರಿಂದ ಮಂತ್ರಿಗೌಡರು ದಗದ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ತಗದ್ ಓಕೆ ಐತಿ, ಚಲೋ ಐತಿ ಅಂದ್ ಮಂದಿ ಹಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರ ಈ ಮುಂದಿನ ಬರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಪಂच ಮಾಡೋರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ठाम निश्चय आहे. ठाम निश्चय. नमस्कार. 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 मराठी कन्नड मराठी बोलतो सर. आपलं नाव सांगा. माझं नाव शिवानंद मदकप्पा माडियाळ, बर. गाव सोनियाळ. बर. मी मानतेश पाटलेचा असा स्वभाव आहे की जवळजवळ पहिल्यांदा 99 मध्ये विजयलक्ष्मी शाखा इथं स्थापना केली. पतसंस्था पतसंस्था स्थापना केली. बरोबर. आणि मध्यंतरी आम्ही त्यांच्याकडे 2004, 5, 7, 8, 9 साहेबांनी भेटलो. बरोबर. साहेब आपल्याकडे थोडं कर्जाची लोकांचं अडचण आहे, दुष्काळ भाग आहे. बरोबर. आपला थोडं आमचे गाव समाविष्ट करून घ्या तुमच्या संस्थेला. मग लई साहेबांनी एका झटक्यात मान्य केले. आणि माझा शब्दाला तुम्हाला सांगतो, आज एकेर साहेबांनी जवळजवळ माझ्या गावात, तुमचं गाव कुठलं? सोन्या साहेब, सोन्या गावाला जवळजवळ 3 ते 4 कोटी वाटप केले. कर्ज वाटप केले. 3 ते 4 कोटी अगदी म्हणजे सामान्यांची सुद्धा जाणती होते ते कर्ज वाटप केलेलं. सामान्य. लगेच आज साहेब थोडं अडचण आहे, हे दवाखाने आहे, हे लग्नाचा कार्यक्रम आहे, शैक्षणिक आहे. साहेब तेवढा मदत करा म्हणले की शिवानंद उद्या या. 2 गरीबाच्या एकदम मूर्तीला धावून येतात. धावून येते. आणि सकाळी फोन लावले की दुपारी 3 वाजेपर्यंत पेमेंट केले. मग त्यांना देव मानाने सुद्धा हरकत नाही. म्हणजे वेळेला आणि मदतीला अगदी अगदी धावून येतात प्रत्येकाच्या. प्रत्येक गोष्टीला. बरोबर. काल परवा एक असं अडचण होती की साहेब, आपल्या गावातली चंद्रवंशी बिरादरला साहेब थोडं अडचण आहे, आपल्यात वाटप बंद आहे. बरोबर. एक 4 लाख त्यांना मदत आहे, तेवढं द्या म्हणलो. लगेच 2 तासात त्यांनी पेमेंट. म्हणजे सामान्यांचे प्रश्न सोडण्यासाठी ते आग्रही आहेत एका बाजूला. 100% म्हणायला काय हरकत नाही. बरोबर. अजून एक विषय होता की म्हैसाळचं पाणी काहीतर येण्यात त्यांनी प्रयत्न केला असं आम्हाला केले माहिती. साहेब, केलेलं आहे. केलेले. कशा पद्धतीने प्रयत्न केले काय माहिती? स्वतःहून त्यांनी 6वा टप्पा ऑफिसला व्हिजिट देऊन बरोबर इथं साहेबांसंग चर्चा करून आपल्याला एक 5-6 दिवसात पाणी सोडा साहेब, दुष्काळ भाग आहे. आणि त्यांनी सांगितले पण पाणी पण त्यांनी सोडले. एकाला गावाला नाही साहेब, जवळजवळ माडियापासून सोन्यापासून इथपर्यंत निगडीपर्यंत हजारो हेक्टर त्यांच्या प्रयत्नातून पाण्यामुळे म्हणजे त्यांच्या प्रयत्नामुळे पाणी आलं. आणि त्यासोबत आणखीन आता पतसंस्थेचं काम बघितलं, त्यानंतर पण म्हैसाळच्या पाण्यात बघितलं. ह्या सोडून आणखीन त्यांनी गावात जे आंब्याचं झाड लावायचा जे उपक्रम केलाय, एकदम चांगला उपक्रम, त्याबाबतीत काय सांगता येईल? लई चांगला केलं. मला 5-6 वेळा फोन केला साहेबांनी, तुमच्या गावात सुद्धा सांगा 1-2 झाडं देऊया. मग स्वतःने त्यांची गडी लावून मदत केली. बरोबर. म्हणजे त्यांच्या स्वतःच्या कार्यकर्त्याकडून किंवा त्यांच्या माणसाच्या व्यक्तीकडे काम करून ते आंब्याचं झाड प्रत्येक घरोघरी लावलेले. ठीक आहे. आणि आणखीन एक साहेब मेन मुद्दा म्हणजे ह्या शाखेखाली एक शाखा 4 उघडले. एक करजीला एक शाखा चालू झाले आणि बौलाला एक शाखा चालू आहे. आणि मी एक वर्ष मागे साहेबाला एक विनंती केलो, आमच्या गावात एक शाखा चालू करा. बरोबर. लगेच त्यांनी एक 6 महिन्यात मदत दिली, लगेच चालू केली शाखा. नमस्कार. या नाही सर विठ्ठल भीमಣ್ಣ बिरादार सोन्या. ನೀವು सोन्यावर भेटायला महात्मा गांधी तंटामुक्त अध्यक्ष. महात्मा गांधी तंटामुक्त अध्यक्ष विशेष करून स्पेशल ನಿಮ್ದು ಬಾಕಿ ಈ ಸದ್ಯ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉಟಿಯಾಗದೇವ್ರಿ. ಉಟಿಯಾಗ ಮಂತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗೌಡ್ರು ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ನೇತಾ ಅದಾರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ ಬರ್ತದೆ ನೀವು? ನೋಡ್ರಿ, ಮಂತೇಶ್ ಗೌಡ್ರು ಉಟ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಶಾಖ ತೆಗೆದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಬಬಲಾದಿಗೆ ಶಾಖ ತೆಗೆದ್ರು, ಈಗ ಸೋನ್ಯಾವ್ ತೆಗದಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಶೇತಕರಿ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ತರ್ಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಐತಿ. ಶೇತಕರಿ ಸಮೃದ್ಧ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಆದ್ರಿ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೈಸಾಳದ ನೀರ್ ಬಿಟ್ರು. ನೀರ್ ಹೆಂಗ್ ಬಿಟ್ರು? ಬರೇ ನೀರ್ ಬಿಡುವತ್ ಹೋಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ರೊಕ್ಕ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಿದ್ರು. ರೊಕ್ಕ ತುಂಬಿ ಶೇತಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗದ ಮಂದಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೊಕ್ಕ ತುಂಬಿ ನೀರ್ ಬಿಡಿಸಾರ. ಮತ್ ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ ನಮಗ್ ಬಾತ್ಮಿ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಲಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಿಡಗಳದು
ಗಿಡ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಆಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಲಿ ಮಂದಿಗೆ ಇದು ಆಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2000 ಗಿಡ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲಾರ್ಗಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅಂದ್ರ ಸದ್ಯ ಗಿಡ ಕಡಿದು ಬಹಳ ಜೋರ್ ಇತ್ತು, ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ. ಇವ್ರ ಗಿಡಗಳು ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮ ರಾಬಸ್ಯಾರ. ಈ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಫಾಯ್ದಾ ಆಗ್ತದೆ ಏನೇನೇನ್ ಆತದ್ರಿ ಆಗ್ತದ. ಮತ್ ಈ ಉಟ್ಗಿ ಜನರಿಗೆ ನಾ ಉಟ್ಗಿ ಮಂದಿಗೆ ಸಹಿತ ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸರ್ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಯಾನ್ ಆದರ್ಶ ಸರ್ಪಂಚ್ ಅಂತಂದ್ ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಳತ್ತಿದೆವು. ಆ ಮಾಹಿತಿದಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಂತೇಶ್ ಗೌಡ್ಗೆ ಸರ್ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ರೇವಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಾಸರ್ಗಾವ್. ಓಕೆ, ಮಂತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೀ ಹಿಂಗದಾರಿ. ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ನೋಡ್ತೇನ್ರಿ. ನಾ 7ನೇ 8ನೇ ಸಾಲಿಗದ್ರಿ. ಅವಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಸ್ವಭಾವ ಇತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಹಂಗೆ ಅದರಿ. ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಬದಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ರಿ. ಮತ್ತ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ್ರಿ ಇಂತ ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ನಾಗೆ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಬಿದ್ದುರಿ, ಟಿಸಿ ಏನೋ ಆಗೇತ್ರಿ. ಒಂದ್ 8 ದಿವ್ಸ ನಮ್ ಊರಾಗ ನೀರೇ ಬಂದಿತ್ತು, ನೀರೇ ಇದ್ದಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಗೌಡ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ತಮ್ಮ ಸ್ವತಃ 10ರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಊರೊಳಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ದಿಂದ ಮನಿ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಅಂತ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಸ್ವತಃದಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಟ್ಯಾಂಕರ್ 2 ಟಿಸಿ ಸುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಟಿಸಿ ಸುಟ್ಟು ಅದ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಗ ಅಂದು ಸಹ ಲೈಟ್ ಬಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರ್ ಕೊಟ್ಟ. ಊರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನ್ ಹೇಳ ಬರ್ತದ? ಅದು ವೃಕ್ಷಾರೋಪಣ ಏನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ವೃಕ್ಷಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದರಿಂದ ನಾ ಸದ್ಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತೇನ್ರಿ ಸರ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟಿನ್ರಿ, ನಾ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಅದ್ರ ವೃಕ್ಷಾರೋಪಣದಿಂದ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರ್ ಜನರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ತಂಪು ಉಂಟಾಗ್ತದ್ರಿ, ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ, ಆ ಭೂಮಿ ಮಳಿ ಸುರಿತದ. ಈಗ ಮಳಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಏನ್ ಕಾರಣ ಏನೈತ್ರಿ ಇದಕ್ಕ? ಅಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿಕೊಂಡದ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡಗಳು. ರೈತರು ತಮ್ಮ ರೊಕ್ಕ ಬರೋ ಸಲ ಗಿಡಗಳು ಕಡ್ದು ನಮ್ಮ ಹೊಲ್ದಾಗ್ರಿ ನಮ್ಮವ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಗಿಡ ಕಡ್ದ ಬಿಟ್ಟಾರ. ಹಂಗಾರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹಂಗ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮಳಿ ಹಂಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ವೃಕ್ಷಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸದ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದ. ಹ್ಞೂನ್ರಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ? ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಅದರಿ. ಇನ್ ಭಾವಿ ಸರ್ಪಂಚ್ ಅವರೇ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ದು ವಿಚಾರ ಅದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಸಿದಾರ್ರಿ. ಅವ್ರದೊಂದು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಊರ್ ಹೆಂಗ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿ ಆದರ್ಶ ಆಗೈತಿ ಆ ಟೈಪ್ ನಮ್ದು ಊರ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು? ನಮ್ದು ಊರ್ ಯಾಕೆ ಗಲೀಜದ? ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳದಾವ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಾಥ್ ಕೊಡೋರು. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅದರ ಸರ್ಪಂಚ್ ಅದಾರ, ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗೌಡ್ರ. ನಮ್ಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಮಂತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗೌಡ್ರದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನದ? ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ರಿ. ಈಗ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು? ನಮ್ಮದು ಮುಚ್ಚಂಡಿನೂ ಬರ್ತದ, ಸೊನ್ನೆಳು ಬರ್ತದ. ಮುಚ್ಚಂಡಿ ಬರ್ತದ, ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು. ಈ ಅಲಿಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗ್ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳವ ಊರು ಮಂದಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಂಧಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಆ ಸಂಧಿದು ನೀವು ಫಾಯ್ದೆ ಮಂದಿ ಫಾಯ್ದಾ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಧಿ ಕೊಟ್ಟಕ್ರಿ ಅವ್ರು ಫಾಯ್ದೆ ಮಾಡೋರು. ಈ ಯಾನು ಇಲ್ದೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರ. ಒಂದ್ ಸಂಧಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಸಂಧಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಕೈ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಆಟ ಮಂದಿಗೆ ಹೇಳುದು ಆರಿಸ್ತಾರ್ರಿ. ಅವ್ರ ಸಂಧಿದು ಫಾಯ್ದೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆಯ್ತು, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ ಹೆಸರೇನ್ರಿ? ಮಾರುತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಭೋಸ್ಲೆ. ಮಾರುತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಭೋಸ್ಲೆ. ನೀವು ಹುಡುಗಿಯವ್ರು? ನೀವು ಮಾಜಿ ಸರ್ಪಂಚ್ ಇದ್ರೇನ್ರಿ? ನಿಮ್ ಕಾಲದ ಇದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಇದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾರು ಫರ್ಕ್ ಅದ್ರಿ? ಯಾನು ಚೌ ಉಳ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚೌ ಉಳ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಚೌ ಉಳ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ ನಿಮ್ಕ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾನು ಗಂಧೆ ಇಲ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಹೊತ್ನಾಗ ಬ್ಯಾರೆ ಇತ್ತು. ಯಾನ್ ಮಂದಿ ನಮ್ ಕೈಯಾಗಿತ್ರಿ, ಹೇಳ್ದಂಗ್ ಕೇಳ್ತಿತ್ತು. ಯಾನು ಉಳ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಟ್ಟು ಯಾರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಯಾರ್ದ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಒಂದ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ರೊಕ್ಕ ಬೇಕು, ಒಟ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಬೇಕು. ಮತ್ತ ದಗದದೇನ್ ಹೆಂಗ್ರಿ ಯಾನ್ ಊರಾಗ? ಈಗ ಅದ್ ಮಂದಿ ಮಾತ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ದಗದ ಹೆಂಗ್ರಿ ಆಗ್ಯಾವು ಇಲ್ಲೋ ಏನೇನೈತಿ? ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಾಡೋಂಗ ಆರ್ಸಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಎತ್ತರದಾಗದ ದಗದ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಗ ಆರ್ಸಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಪೈಲಾನೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟವಂಗ ಕೊಡ್ತಾರ. ಒಟ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಮಗಳತ್ತಾರ ಇವ್ರು. ಇಂದ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ. ಭಾಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಆದರ್ಶ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆದರ್ಶ ಸರ್ಪಂಚ್ ಇದ್ರು ಅವರು. ಅವ್ರ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಐತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ. ಐತೇನ್? ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಸಂದರ್ಭ ತಗೊಂಡ ಇಲ್ಲಿದ ಏನ್ ಬದಲ ಆಗಂಗ್ ನಿಮ್ಗ ಆಶೆ ಐತಿ? ಮಾಡಿದ್ರ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಮಾಡ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ತೊಳವ್ರು ಅವ್ರ ನಿಯೋಜಕ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗೌಡ್ರ ಇದಾರೆ. ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಮತ್ವ ಹೆಂಗ ಅದ್ರಿ?
ಚಲೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸೈತಿ ಚಲೋ 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 ಅದ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತುಸ್ಬತ್ ಗುರ್ತೈತೇನ್ ಅವ್ರ ಏನೋ ಊರಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಊರಿನ ಕಾಲಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾಡ್ಕೋತದಾರ ಮಾಡ್ಕೋತದಾರು ಒಂದ್ ಪತ್ ಸೋಸದಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಡ್ಸ್ಯಾರು ಅಂದ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕರ್ದ ಕೊಟ್ಟಾರು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವ್ರೀಗ ನಾಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಂತರು ಅಂದ್ರ ಏನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸೈತಿ ನಾವೇ ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡಿ ಆಚೆ ಕೊಡು ಠರಸಿದೇವ್ ಹಾ ನೀವೆಲ್ಲಾರು ಕೂಡ್ಸಿ ಆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಠರಾಸಿರಿ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಾಯಿಲೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಕೇಳಿದೇವ್ ನಾವು ಆಯ್ತ್ರಿ ಕಾಕ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಡವ್ರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ನಾವ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಊರ್ ತಲೆಗೂ ಬಂದಾವ ಒಟ್ಟು ಊರ್ ತೆಲೆಗೂ ಬಂದದ ಬಡವ್ರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅದಾರು ಮತ್ತೊಂದ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರ ಮನೆ ನೀರಿಂದ ಮೈಸಾ ನೀರಿಂದ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಿರು ಮಾಡ್ಯಾರ ತಕರಾರು ಮಾಡಿ ಮಾಗಣಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮಗನಿ ಮಾಡ್ಯಾರು ನೀರು ಬಂದಾವು ಬಂದಾವ್ ಮಾಡಿಗತ್ತಾರ ಬಂದಾವ್ ಮಾಡ್ಯಾತಾನ ಬಂದಾವ್ ಉಟಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಉಟಿಗೆ ಬಂದಾವ್ ನಾವು ಬಂದವ್ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಇದು ಹೇಳ್ದಾಗ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಆಚೆ ಸೈಡ್ ಅವಾಗ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡಿಗತ್ತಾನ ಬಂದವ್ ಈಗ ಮಾಡಿದ ಬಂದವ್ ಏನೈತಿ ಮೈಸಾ ಇನ್ನ ತುಸಿನ ತೆಗದ ಅರ್ಧೋಟದವಿನ ಎಲ್ಲಾನು ತೆಗದ ಇನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ತೆಗದ ಉಳ್ದವಿನ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಉಟಿಗೆಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಇನ್ನ ನೀರ್ ಬರ ತುಸು ಟೈಮ್ ಐತಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಶೇತಕರಿ ಸದ್ಯ ಬಂದಿರೋದು ಬರೋರಿ ಹಾ ಸದ್ಯ ನಾಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದದ ಯಾನ್ ಅನ್ಸದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅದೇ ಗರೀಬ್ ಮಂದಿ ನೇತಾನ ಶೇತಕರಿ ನೇತಾನ ಮತ್ತ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ನಾವ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಲೆಯಾಗದ ತಲೆ ಆಗದ ಈಗ ಧನ್ಯವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ ಮಂದಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ರೊಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡ್ ತೆಗ್ದ ಮಾಡೋ ಮಂದಿ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಧನ್ಯವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ ಹೆಸರೇನ್ರಿ ಹನುಮಂತ್ ಶಿವ ಬ್ರದರ್ ಹನುಮಂತ್ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿರಾಜ್ದಾರ್ ಹಾ ಹಾ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ರಿ ಐತಲ್ರಿ ಅದರ ಸರ್ಪಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ ಅದ್ರ ಸರ್ಪಂಚ್ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ಊರಾಗ ಅದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಾಕ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರ ಆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಊರಾಗ ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದದ್ರಿ ಯಾ ಚಲೋ ಉಮೇದಾರ ಅದ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸೈತಿ ಅದೇ ಮಂತೇಶ್ ಪಾಟ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಸಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅದ್ರಿ ಮಂತೇಶ್ ಪಾಟ್ಲಿ ಆರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಮಂತೇಶ್ ಪಾಟ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚಲೋ ಮನುಷ್ಯನ್ರಿ ಯಾನ್ ಚಲೋ ಮಾಡ್ರಿ ಅದು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾರು ಶೇತಕರಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಬರೋಣ ಬಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇತಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರ ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ನೀರಿಂದ ಏನ್ರಿ ವಿಷಯ ಐತ್ರಿ ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಸಾಳ ಜನ ಮೈಸೂರಿಂದ ನಮ್ ಕಡೆ ಬಂದವ್ರ ನೀರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬಂದವ್ ನೀರ ನೀರ್ ಬಂದ್ರಿಂದ ಬಾಯ ನೀರ್ ಬಾಯಿ ಬೋರ್ ನೀರ್ ಹೊಡೆದವಲ್ರಿ ಹೊಡೆದವಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪರಿಸರ ಅಂದ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಹೊಲಗಳು ಬೆಳೆ ಶುರು ಆಗ್ಯಾದ ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ಯಾದ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ ಏನ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಂದಾರಿ ಅದ್ರಾಗ 100% ನೋಡಾಕ್ ಬರ್ತಾರಲ್ರಿ ನಿಮ್ 100% ಖಾತ್ರಿ ಖಾತ್ರಿ ಅದ ಆಯ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಯಾನ್ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಮಲಿಂಗ್ ಕೊಳಗೇರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಮಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಗೇರಿ ನೀವು ಸರ್ವಶಿವ ಸೊಸೈಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದೀನಿ ಈ ಸದ್ಯ ಸೊಸೈಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕರಗಣಿಕರ್ ಮಾಡಿಗಾಡ್ ನನ್ನ ಊರ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಸದ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಊರಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೌದು ಐತಲ್ರಿ ಐತಿ ಆದರ್ಶ ಸರ್ಪಂಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರು ಪೇರೆ ಪಾಟ್ಲಿ ಬರೋದ್ರು ಅದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೇಳಕ್ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರ ಊರಿನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಊರಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ರು ಅವ್ರ ಊರಾಗ ಏನೇ ಮಾಡ್ಯಾರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಳಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಾರ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸ್ತೈತಿ ಅವ್ರು ಬದಲಾತಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗ ಯಾನ್ ನೀವು ಬೋದ್ ತಗೋಬಹುದು ಬೋದಂದ್ರ ಹೆಂಗ ನಮ್ಮ ಊರು ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತದ ಹಿಂಗೇನಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಮುಂದ್ ಹಿಂಗ್ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತದ ಹಿಂಗೊಂದ್ ನಮ್ದು ಊರು ಏನೇ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ವಿಕಾಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ 30 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ಒಬ್ರು ಕೊಟ್ರು ಏನು ವಿಕಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನು ಒಟ್ಟ ವಿಕಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದರ್ಧ ಪಾರ್ಟಿ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು ಒಂದರ್ಧ ಪಾರ್ಟಿ ನಮಗೆ ಏನು 2 ಪಾರ್ಟಿ ಅಟ್ಟೇವ್ರಿ ಖರೆ ಈ ಸರ್ ನಮಗ ಅನ್ಸಲಕ ವಿಕಾಸ ಸೊಸೈಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದರ್ಧ ಪಕ್ಷ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದರ್ಧ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೈಲಾ ಈಗ ಸದ್ 30 ವರ್ಷ ಏನ್ ಆರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೇವಲ್ರಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನಾವ್ ಆರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇವು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದೇವು ಆದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಕೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಲಸ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ರಿ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ ನಾವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟ ಕೆಲಸನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗ್ ಹೊಲಕ್ ಆದಿಲ್ರಿ ನಿಮ್ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಹೊಲಕ್ ಅದಿನಿಲ್ರಿ ಬಾಕಿದವ್ರು ಹೆಂಗ ಆಗುದು ಅವಸ್ಥೆ ಆಗಲ್ರಿ ಒಟ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನ ನಾವ್ ಈ ಸಲ ಹೊಸದು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾರು ಕೊಡೋದ್ರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮಂತೇಶ್ ಪಾಟ್ಲಿಗೆ ಆರಿಸಿ ಕೊಡೋದ್ರಿ ಸರ್ ಮಂತೇಶ್ ಪಾಟ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಕೊಡೋದ್ರಿ ಮಂತೇಶ್ ಪಾಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆರಿಸಿ ಕೊಡೋದ್ರಿ ನೀವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಅವ್ರದಿಂದ ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತದ್ರಿ 100% ಅವ್ರದಿಂದ ಒಂದು ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು 100% ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ ಹೊಲಗೋಟ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೈನ್ ಗಿಡ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಹಲ್ಗುಟ್ ಬಿ ಮೈನ್ ಗಿಡ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದ್ ತತ್ವದಿಂದ ಅವ್ರ ಬೆನ್ ಹತ್ತಾರಿ ಯಾಕೆ ಮಾನಸಿಕ ಮ್ಯಾಗ್ರಿ ಹೌದಿಲ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬ್ಯಾರೆ ಅದೇವ್ರಿ
ಹಂಗಿಲ್ಲ ನೀವ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಮಾವಿನಗಿಡ ಹಚ್ಚಾರಿ ಮಾವಿನಗಿಡ ಹಚ್ಚಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಕಾಲ ದಡ್ಪಡ್ ಮಾಡ್ದ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಂಗ್ಲಿ ತನ ಹೋದ್ರು ಏನೇನೋ ಒಂದ್ 10 ಸಲ ಸಾಂಗ್ಲಿ ತನ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೈಸೂರು ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಯೋಜನಾ ನೀರಿನ ಕಾಲ ನಮ್ ಕುಡಿಲಕ್ ನೀರು ಇತ್ತಲ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಆಳಾಗ ನಮ್ಗ್ ಭಯಾನಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ಯದ್ರಿ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೂಡ ನಾವು ಬರ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆದ್ರು ಮೀರಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೇವ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ ಅವಸ್ಥೆ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಅವ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತಿರ್ಗಾಡಿ ಸ್ವತಃ ಅವ್ರು ಒಳಗ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಏನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವತಃ ಅವ್ರು ಡಿಡಿ ತುಂಬಿ ಅವ್ರ ನೀರ್ ನಮಗ್ ಪೋಚಸ್ಯಾರಿ ಮೈಸಾಳ ಯೋಜನಾ ನಿಮ್ ಹೊಲ ಮನಿ ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಗ್ದಿ ನಮ್ಮ ಒಂದ್ 2-3 ವಾರ್ಡ್ನಾಗ್ರಿ ಫುಲ್ ನೀರ್ ಬಂದವ್ರಿ ಏನೂ ಅಡ್ಸನ್ ಇಲ್ರಿ ಕುಡಿಲಕ್ ನೀರ್ ಇದ್ದಿತ್ತಲ್ರಿ ಬೋರ್ ಮಂದಿ ಒಂದ್ ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ವಾರ್ಡ್ ಉಳ್ದಾವ್ರಿ ಅದು ಬಿ ನಾವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದೆವು ಏನಾರಿ ಮಾಡೋನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋನು ಈ ಕಡೆ ನೀರ್ ಕಡಿ ಕುಡುದು ಒಟ್ ನಮ್ ಊರಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೀರಿನ ಏರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೇಕು ಮಂತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗೌಡ್ರ ಏನ್ ಅವ್ರ ಪತ್ಸಂಸ್ಥಾ ಮಾಧ್ಯಮದಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೈನ್ ಗಿಡಗಳು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರತ್ರಿ ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳು ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಾರ 2000 ಏನ್ ಗಿಡ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಿಮ್ ಮನಿ ಮುಂದ್ ಗಿಡ ಬಂದೈತೇನ್ ಬಂದದಲ್ರಿ ಬಂದದ ನಾ ಗಿಡ ನೋಡಕ್ 100ಕ್ಕೆ ಬರ ಬರ್ರಿ ಏನ ಇಲ್ರಿ ಇನ್ನ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಸಣ್ಣದು ಈಗ ಒಂದ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದ್ 2-3-4 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತ್ರಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಸಣ್ಣವ್ರ ಗಿಡ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಇದೇ ನೀವು ತಿಂದ್ರಿ ಬರ್ತೇವೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ ನಾವ್ ಇನ್ನ ಏನ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಬಡವ್ರು ಬಗ್ರದು ಯಾರ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ಅಡಿ ಅಡ್ಸನ್ ಇದ್ರ ಅವ್ರ ಪತ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದಾರಿ ಇವತ್ ಹೊಲ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಯಾನು ಬಿಗರ್ ಶೇತ್ ಮ್ಯಾಗ ಅವರು ಕರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೊಡ್ತಾರಿ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬಿ ಇನ್ನ ಕುಡೋರ್ ಅದಾರಿ ಬಿ ಕೊಡ್ತಾರಿ ಏನ್ ಅಡ್ಸನ್ ಇನ್ಕ ಒಂದ್ 2 ವಾರದಾಗ ನೀರ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ ಟಿಸಿ ಸುಟ್ಟಿತ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇನ್ಕ ಟಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಟ್ಟಿತ್ತು ಹೌದ್ರಿ ಒಂದ್ ಏನೋ ಸುಟ್ಟ ಹೇಳಾಗ ಅವ್ರು ಭಯಾನಕ ಎಲ್ಲಾ ಕುಡಿಲಕ್ ನೀರ್ ಸೈತಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಲೆ ಒಯ್ದು ನೀರ್ ಬರ್ಕ್ಯಾರಿ ಒಂದ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನಿಗೆ ಮನಿ ಹೊಲಗೊಟ್ ಬಿ ಬರ್ಕ್ಯಾರಿ ಟಿಸಿ ಸುಟ್ಟ ಹೇಳಾಗ ನಮ್ ದನ ಕರಿ ನೀರ್ ಇತ್ಲ ಇವತ್ ಕುಡಿಲಕ್ ನಮಗೂ ನೀರ್ ಇತ್ಲ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಾಗ ಆಗಿತ್ರಿ ಅದು 4 ವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರ್ ಸಂಪಾದನೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ ನೀರ್ ಅಗದಿ ಮನಿ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನೆ ಮಂತ್ರಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೆಸರು ಗುರ್ತಾಗೈತಿ ಗುರ್ತ್ರಿ ಒಂದ್ 8 ದಿನ ನೀರ್ ಇದ್ದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಲೆ ಹೋಗಿ ನೀರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಈಗ ಲಗುನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತುದು ಹೌದ್ರಿ ನನ್ನಂದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ 2-3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಶುರು ಆಗ್ತದ ಯಾನ್ ಅನ್ಸದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಂತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾವತಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಸಿಗ್ತದ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರ ಒಂದೊಂದ್ ಹೇಳಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ TCS ಸುಟ್ಟ ಹೇಳಾಗ ನಮ್ಮದ್ ದೊಡ್ಡ ಹೈರಾಣ ನಾವು ಸ್ವತಃ ತರ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನಮಗ್ ನೀರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರು ಅಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಮಗ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಊರಾಗೂ ಜಳಕಕ್ ನೀರ್ ಇದ್ದಿಲ್ ಬಂದಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಭಯಾನಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಃ ಖರ್ಚ್ರಿ ಯಾರ್ದು ಒಂದ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ರಿ ಸ್ವತಃ ಖರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಊರೆಲ್ಲ ನೀರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಹೇಳ್ದಂದ್ರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಯಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗುರುನಿಂಗಪ್ಪ ಭಗವಂತ ಕೊಳಗಿರಿ ಹುಡುಗಿರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ಶೇತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶೇತಿ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಹೊಲ ಐತಿ ನಿಮ್ದು ನಮ್ದೊಂದ್ 2 ಎಕರೆ ಆದ್ರಿ ಸರ್ 2 ಎಕರೆ ಏನ್ ಹೊಲದಾಗ ಏನೇನೈತಿ ಒಂದ್ 1 ಎಕರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅದ್ರಿ 1 ಎಕರೆ ಕಬ್ಬ ಅದ್ರಿ ಕಬ್ಬು ಐತಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿನೂ 2 ಎಕರೆ ಅಗದಿ ಚಲೋ ಉತ್ಪನ್ನ ತೆಗಿಲತ್ತೀನಿ ನೀವು ಐತ್ರಿ ಖರೆ ಖರ್ಚು ಕೊಡಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರಿ ಖರ್ಚು ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಡೋದು ಖರ್ಚು ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಟ್ಗಿ ಅವ್ರಿ ಉಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ ನಮ್ದು ಹೊಲ ಉಟ್ಟಿ ಬುದ್ರಕದಾಗದ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಊರಿಗೆ ಐತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರಿ ನಾವ್ ಮಾಗಣಿ ಮಾಡಿದೆವು ನಮ್ ಏಪ್ಪ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ರಿ ಯಾಕ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಕೂದ್ ಬಿಳಿವಾಗ್ಯಾವ್ರಿ ಅದ್ರಾಗ ಯಾರು ಕೂಲ್ ಬಿಳಿವಾಗ್ಯದ್ರಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಪುಡಾರಿಗಳ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರಾಗ ಸ್ವತಃ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಒಂದು ಇಲ್ರಿ ನಾ DCC ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಿಡಿದು ಅರ್ಜಿ ಮಾಡೀನ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನಂದ್ರು ಬಾಡಿ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದ ನೀವು ಬಾಡಿ ಒಳಗ ನಿಮ್ಮೂರ್ ಒಳಗ ನೀವು ಗುಂಡಾಸ್ ಒಳದ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಅವ್ರು ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಸಭಾಸದಾಗಿ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ಬೋದು ಖರೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರದವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ರಿ ಈಗ ಅನಿಕಿ ಒಳಗನಿಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಈಗ ಆಯ್ತು ಅದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇಟ್ಟಾರೆ ಅದ್ರ ಸರ್ಪಂಚ್ ಮಾತುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರ ಈಗ ಮಾತುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಅವ್ರು 1ನೇ ನಂಬರ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ಪಂಚ್ ಸದ್ದ ಉಮೇದವಾರ ಅವ್ರು ಲೈಕ್ ಆರ ಈಗ ಅವ್ರ ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡೋರು ಅದಾರ ಬಿ ಮುಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಿ 100% ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅದಾರ ಬಿ ಈಗ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಚರ ಅಂತಃಕರಣ ಅದ ಬಿ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಚರ ಐತ್ರಿ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ನಾ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಒಂದು ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಅವ್ರ ಪತ್ಸಂಸ್ಥಾ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೀರಿನ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು 100% ಬರ್ತಾರ ನೋಡಸಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾದೊಳಗ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಸರ್ಪಂಚ್ ಯಾರು ಆರ್ಸಿ ಬಂದ್ರೆ ಉಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗ ಮಾಂತು ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಹಿಂಗ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾರೆ ಇವರೇ ಬರ್ತಾರ ನಿಮ್ಗೆ 100% ಖಾತ್ರಿ ಬರಾನ ಬಿ ನಮ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ बेटा ಹೇಳ್ತೀನಿ नमस्कार माझ्या समवेत महादेव चौगुले या ठिकाणी उपस्थित त्यांना आपण विचारूया नमस्कार सध्या आता येणाऱ्या महिन्याभरामध्ये निवडणुकीचा माहोल सध्या सुरू झालेला आहे उटगीचे जे युवा नेते आहेत मानतेश पाटील ते सध्या सरपंच पदाच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीला या ठिकाणी ते उभारणार आहेत आणि आता गेल्या जवळजवळ 2-3 वर्षापासून गावामध्ये सुद्धा त्यांचं एक चांगल्या पद्धतीचं समाजकार्य सुरू आहे अगदी वृक्षारोपण असेल किंवा वेगवेगळे कार्यक्रम असतील
आणि आज व्याख्यान सुद्धा इथं आहे. काय सांगता येईल तुम्हाला? साहेब त्यांनी जवळजवळ माझा आणि त्यांचा एक 10-20 वर्षापासून बँकेचा चांगला संबंध आहे. त्यांनी सर्वसामान्य गरिबांना ते ऐन टायमाला लग्न मोठ्या ठिकाणी त्यांनी मदत केलेली आहे. प्रत्येकाला करते ते. आज रात्री तटले म्हणले तर उद्या चेक देऊन टाकते ते. म्हणजे प्रत्येकाला मदत केली? नाही, प्रत्येकाला मदत केली आहे त्यांनी. आणि मध्ये आंब्याचे झाड मला वाटतं जवळजवळ 3000 पर्यंत गावात लागण झाले. प्रत्येक घरासमोर आंब्याचं झाड आहे. एकेकाला 2-2 घेऊन गेले ते. येणाऱ्या 4-5 वर्षात प्रत्येक माणूस स्वतःचा आंब्याचं शिखरण करून खाणार. खाणार आहे. आणि दुसरी गोष्ट कसं आहे माहिती आहे काय, सध्या याला पुढे जाऊन आणणारा निधी पाहिजे आहे माणूस. झालेला सरपंच जत किंवा सांगलीत 8 दिवसाला एकदा जाऊन येणार आहे ती. आम्हाला एक असं आहे की 100% खात्री आहे की यांनी मुंबईपर्यंत जाऊन निधी आणणारी व्यक्ती आहे. त्यासाठी गावचा विश्वास त्यांच्यावर बसलेला आहे. सगळे त्यांच्या सध्या त्यांना पाठिंबा वाढला. पाठिंबा आहे, पूर्ण पाठिंबा आहे गावात. आणखीन काय त्यांचं सामाजिक कार्य आहे गावामध्ये? समाजाचा बँकेचा आहे, बाकीचे इतर आहे, काय कुणाचे काय असेल ते आजत मध्ये किरकोळ बरोबर, काम म्हैसाळ असतं. पाणी आणण्यासाठी हो, प्रयत्न म्हैसाळ केला पाण्याबद्दल प्रयत्न चांगला झाला स्वतः त्यांचा. डेअरी काढला, पैसे दिले. स्वतः आहे सगळंच आहे. प्रत्येक कामात त्यांचा हिस्सा चांगल्या पद्धतीचा आहे. कुणाच्या कशाच्या मिंद्यात नाहीत. लक्षात आलं काय? मदत करण्याची एक भावना त्यांच्यापेक्षा चांगली आहे. त्याच्यामुळे जनतेने त्यांच्यावर कौल ठेवलेला आहे. त्यामुळे यावेळेला कौल मिळणार त्यांना? हो, 100% मिळणार आहे. 100% मिळणार आहे. धन्यवाद. धन्यवाद. माझ्या समवेत या ठिकाणी उटगीचे दिलीप चव्हाण या ठिकाणी उपस्थित, त्यांना आपण विचारूया. नमस्कार. नमस्कार. काय नाव तुमचं? दिलीप चव्हाण. काय युवा नेते महंतेश पाटील यांनी आता गेल्या 2-3 वर्षापासून सामाजिक कार्य सुरू केलेलं आहे, काय सांगता येईल तुम्हाला? त्यांचं काम आम्हाला लय भारी वाटलंय आणि जनतेचं त्यांनी संपूर्ण लक्ष देऊन काम करतात त्यांनी. आणि समध्यांच्या लोकांचं त्यांच्यावर प्रेम आहे. अडीअडचणीला मदत करते 100%. कोणाला पण रात्री 12 वाजता ज्या त्यांनी अडचणी देतात त्यांनी पैसे. आंब्याचं झाड दिले सगळ्यांना, समध्यांना दिलेले. तुम्हाला पोचले काय? पोचले. लावलाय आंब्याचं झाड? लावलेलं. आता आंबे खाणार तुम्ही? खाणार आहे की. आम्हाला बोलताय काय? बरं. मग आता काय आज कार्यक्रम आहे? आहे की. भास्कर पेरे पाटील येणार आहेत. हा, येणार आहे. त्या कार्यक्रमाला आलाय तुम्ही? हा, बरं. काय सांगता येईल आता येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये त्यांना मदत करणार आहे तुम्ही? 100%. हा.